الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، قرآن مجید کا 6 پارہ سورۃ المائدہ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 آج ہمارے سبق کا عنوان اور موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل قوم سے ایک عہد فرمایا تم میرے ساتھ کیا عہد نبھاؤ اور میں تمہارے ساتھ کیا عہد نبھاؤں گا. آؤ آپس میں ایک باہمی معاہدہ کر لیتے ہیں، کچھ تم مانو اور ماننے کے بعد پھر ہماری طرف سے اکرام دیکھو، نوازشات دیکھو. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا، ان سے ایک اقرار کروایا. نمبر 2 وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور بنی اسرائیل کے چونکہ 12 قبائل تھے تو ہر قبیلے کو سنبھالنے کے لیے ایک ایک سردار بھی مقرر کیا گیا. 12 سردار بھی مقرر ہوئے، یعنی نبوت بھی بنی اسرائیل میں رہی اور سلطنت بھی بنی اسرائیل میں رہی. دونوں نعمتوں سے اللہ نے انہیں مالا مال فرمایا، اور ان میں 12 سردار مقرر کر کے پھر ان 12 قبائل کو الگ الگ یہ حکم دیا گیا وقال اللہ انی معکم، کہ سنو میں اللہ تمہارے ساتھ رہوں گا. ساتھ سے مراد کیا ہے؟ میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، میری مدد تمہارے شامل حال رہے گی، لیکن کچھ ہماری شرطیں ہیں. ہماری طرف سے اکرام میں کمی نہیں ہوگی، ہماری طرف سے نوازشات اور عنایات میں کمی نہیں ہوگی، لیکن ہماری طرف سے کچھ شرطیں اور پابندیاں ہیں. اگر تم ان شرطوں پہ پورا اترو گے تو پھر دیکھنا کہ ہم تمہارے ساتھ کتنی خیر کا معاملہ فرماتے ہیں. اب شرائط کا بیان آنے لگا ہے آیت نمبر 12 میں. فرمایا پہلی شرط لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نمازی بن کر رہے، نماز پڑھی نہیں، اگر تم نے نماز قائم رکھی. قیام نماز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب وقت مل گیا پڑھ لی، کبھی اکیلے پڑھ لی، کبھی جماعت سے پڑھ لی، کبھی وقت گزار کے پڑھ لی اور کبھی بالکل ہی چھوڑ دی. اس کا مطلب اقامت صلاۃ نہیں ہے. اقامت صلاۃ
نماز کو قائم رکھو، یعنی نماز کو اس کے اوقات میں اور نماز کو اس کے تمام تر جتنے بھی پابندیاں ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے خشوع و خضوع سے جماعت کے ساتھ اور نماز کو اس کے پورے آداب کے ساتھ تم ادا کرنے کی پابندی رکھو، ایسا نہیں کبھی کر لیا۔ فرمایا نماز کو پڑھنے اور ادا کرنے کا یہ طریقہ ہو، بر وقت نماز ہو، بے وقت نہ ہو، با جماعت ہو، وقت گزار کے نہ پڑھیں، جماعت خواہ ٹال نہ دیں، اور نماز پڑھیں تو پھر کامل خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ میں اللہ کے دربار میں موجود ہوں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں۔ اتنا خشوع ہو، اتنا اہتمام ہو کہ دل گواہی دے کہ ممکن ہے اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے۔ سمجھ آ گئی؟ اس انداز میں نماز پڑھیں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اے بنی اسرائیلیو اگر تم نے نماز اس طرح پڑھی جیسا کہ بتایا گیا، اس طرح اگر تم نمازی بن گئے۔ نمبر 2، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہماری شریعت میں بھی ہے اور پہلے نبیوں کی شریعتوں میں بھی تھا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے، بلکہ قرآن اسی آیت کے آگے الفاظ بھی آ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔ کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنے ستونوں پر ہے؟ 5۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی ہے۔ نمبر 2 نماز۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ روزہ رکھنا، اگر استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرنا، یہ فرض ہے۔ اگر استطاعت ہو تو ایک بار حج کرنا، یہ فرض۔ تو فرمایا کہ ان 5 اسلام کی بنیادوں میں سے کسی بنیاد کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے، جیسے کوئی نماز کا انکار کر دے کہ نماز کوئی نہیں ہے، سمجھ، جیسے کوئی کہے جی روزہ کوئی نہیں ہے، بھوکا پیاسا ایسے مت مارو ہمیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان احکام شریعت کی توہین ہے، اور ان کا انکار کیا بنا دیتا ہے بندے کو؟ جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو جب ان باقی احکام شریعہ کا انکار کفر میں مبتلا کر دیتا ہے تو کیا زکوٰۃ اللہ کا حکم نہیں ہے بھائی؟ جی زکوٰۃ کو یہ کہنا کہ جی یہ کیسا ٹیکس عائد کر دیا گیا مسلمانوں پر، زکوٰۃ تو جو ہے نا جی یہ تو زیادتی ہے، سارا سال کمائیں محنت کریں اور سال کے بعد اس میں سے ہم جو ہے 40واں حصہ اٹھا کر غرباء کو دے دیں۔ نہیں جی، یہ تو کیا ہے؟ یہ تو ایک ٹیکس عائد ہوا۔ لیکن یہ کہتے وہی ہیں جو سب سے زیادہ یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ٹیکس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے ٹیکس کے ضابطوں پر جن کا سب سے زیادہ یقین ہے، ان کو سب سے زیادہ اعتراض اللہ کے احکامات میں ہوتا ہے۔ کبھی قربانی پر اعتراض ہو جائے گا، کبھی حج پر اعتراض ہو جائے گا، کبھی زکوٰۃ پر ہو جائے گا، بھئی اتنا پیسہ اتنا مال ادھر ادھر کیوں کریں؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ میرے رب نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ آگے تشریف لیں، آگے ہو جائیں، ماشاءاللہ یہاں سے جگہ خالی ہے، اور آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، ماشاءاللہ۔ یہ کنٹرول یہ جگہ پر کر لیں تاکہ پچھلے ساتھی جو ہے نا وہ ان کو جگہ مل سکے، ماشاءاللہ۔ دھوپ میں نہیں بیٹھیں جی۔ فرمایا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، شرط یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نمازی بن کر رہے۔ کیوں اللہ کی مدد بے نمازی کے ساتھ جی نہیں ہے؟ آج ہمیں اگر اپنے حالات کا رونا ہے، آج اگر ہم اپنے حالات کا رونا رو رہے ہیں اور مالی تنگی کا رونا رو رہے ہیں اور دیگر مسائل اور معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، گھر کی ناچاکیوں کے مسائل درپیش ہیں، تو میرے بھائیوں ہم ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں سکون دینے والے اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے چل رہے ہیں۔ جی اگر تعلقات درست ہیں،
सब ठीक रहेगा इंशाअल्लाह, घबराने की जरूरत नहीं है, आजमाइश है। और अगर ताल्लुकात मुतासिर हैं तो याद रखना ये अल्लाह की तरफ से अजाब और सजा है। सबसे पहले क्या है, इन हालात से निकलने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुकात ठीक करना होंगे, और उसके लिए क्या है, ईमान के बाद सबसे पहले नमाज है। लइन अक़मतुमुस्सलाह, नमाज कायम रखना, नमाज कायम रखना, समझ आ गई है। और दूसरा हुक्म व आतैतुमुज़्ज़काह, ज़कात देते रहना। ज़कात, जिन जिन पर अल्लाह ने ज़कात फर्ज फरमाई है, यानी माल उनके पास निसाब को पहुंचता है और साल भर वो निसाब उनके पास रहा, तो अब इन पर ज़कात हो गई फर्ज। और उस कुल माल का 2.5%, कुल माल का, यानी अगर 2.5% का मतलब क्या होता है, 100 में से 2.5 रुपए, 100 में से 2.5 रुपए। 1 लाख अल्लाह ने अता किया है, उस पे साल गुजरा, तो साल के बाद कितना देना होगा, 2,500 रुपए। समझ आ गई है। अगर 1 करोड़ का मालिक है तो साल के बाद सिर्फ 2.5 लाख देना है। 97.5 लाख तुम रखो, 2.5 लाख में अल्लाह के लिए गुरबा पे खर्च कर दो, और मैं ये तुम्हारा हक रखूंगा नहीं, इससे कई गुना बढ़ाकर दुनिया में भी दूंगा, आखिरत में भी दूंगा। समझ आ गई है। वक्ती तौर पे अल्लाह का हुक्म पूरा करो ताकि अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल हो जाए। आगे और भी अहकामात हैं। व आमनतुम बिरुसुली, तीसरी शर्त यह है, नमाजी बन जाओ, ज़कात देने वाले बन जाओ, ज़कात के मुनकिर न बनो। और तीसरी शर्त है आमनतुम बिरुसुली, मेरे तमाम रसूलों को मानना है। कितने? तमाम रसूलों, तमाम नबियों पर ईमान लाना है कि अल्लाह के सब नबी सच्चे हैं, किसी नबी की तौहीन का कभी इर्तिकाब नहीं करना। जैसे यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की, आप अलैहिस्सलाम की तौहीन की, ईसाइयों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। फरमाया ऐसा नहीं करना, तुमने अपने नबी को भी मानना है, तुमने यहूद के नबी को भी मानना है, तुमने ईसाइयों के नबी को भी। अरे नबी तो सारे नबी हैं ना अल्लाह के, समझ आ गई है। नबियों के मामला में कोई भी कभी किसी शक व शुबे में मुतला ना हो। नंबर 4, वअज़्ज़रतुमूहुम, उन पैगंबरों की तुमने मदद भी करनी है। क्या करनी है? मदद से मुराद बनी इसराइल को खिताब हो रहा है ना, और बनी इसराइल में तो कम अज कम 4,000 के करीब पैगंबर मबूस हुए हैं। तो इसलिए फरमाया कि अपने जमाने के पैगंबर, अपने जमाने के पैगंबर की तुमने मदद करनी है, दीन की तरवीज व तबलीग के मामला में भी, और क़िताल फी सबीलिल्लाह के लिए जब वो मैदाने क़िताल व जिहाद में तुम्हें बुलाएं तो ए उस नबी के उम्मतियों, तुमने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ना। मगर यहूदियों ने क्या किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम अमालका के खिलाफ जब इनको दावत दी कि चलो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कौम अमालका, वो बुख्त नसर, वो जालिम बादशाह जो गुजरे, फरमाया उन जालिम कौमों से तुमने इंतकाम लेना है और उनसे अपने छीने हुए इलाके फिलिस्तीन वगैरह तुमने वापस लेने हैं। चलो बैतुल मक़दिस का कब्जा छुड़ाना है। तो बनी इसराइली, हाँ जी, ये मन्नो सलवा खाने वाली कौम, समझ आ गई है, मुफ्त की आदत पड़ गई थी ना, मुफ्त की, समझ आ गई है, तो इसलिए फिर ऐश परस्ती में पड़ गए। अल्लाह के नबी ने जब क़िताल का हुक्म दिया तो क्या कहते हैं, फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जी आप भी तशरीफ़ ले जाएं, ए मूसा अलैहिस्सलाम साथ ले जाएं अपने रब को, आप दोनों जाके क़िताल करो, जब फतह हो जाए इलाका तो हमें पैगाम भेज देना, हम फिर ज़रूर आ जाएंगे। समझ आ गई है। ये मन्नो सलवा खाने वाली कौम का हाल है। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार बदर का मैदान है, तलवारें कोई नहीं, नेज़े कोई नहीं, आलीशान सवारियां कोई नहीं है, 313 की तादाद है, बेसरो सामानी का आलम है, रमज़ान के दिन हैं, रोज़े की हालत है, जुम्मा का दिन है, 17 रमज़ान है, और सामने कुफ्र की पूरी ताकत नुमाया है। 1000 जंगजू हैं, कील कांटे से लैस हैं, सारे ज़ाहिरी असबाब उन्हीं के पास हैं। लेकिन इस हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार व मुहाजिरीन को जमा फरमाया तुम्हारा क्या मशवरा है, राय दो, क्या करना चाहिए। असल ये इम्तिहान था, ये मशवरा नहीं, इम्तिहान था इनका। क्या करना चाहिए? सबसे पहले वही उठे जो हर मैदान में पहला नंबर आया करते थे। कौन?
जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो उठे और कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाएं, हमारी तो नस्लें आपके इशारे अबरू पे कुर्बान हैं। आपने फरमाया अबू बकर तुम बैठ जाओ, तुम्हारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, आज अंसार का इम्तिहान मकसूद है। मुहाजिरीन ने तो बड़ी कुर्बानियां दे दी हैं। तो फिर मुहाजिरीन में से हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जुमला सुनना, या रसूल अल्लाह हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है कि अपने नबी को अकेला छोड़ देंगे, हम मोहम्मद करीम की उम्मत हैं। आप हमें हुक्म दीजिए, हम अपने घोड़े आग में डालने को तैयार हैं। आप हुक्म इरशाद फरमाइए, अपने घोड़े समंदरों की लहरों की नजर करने को तैयार हैं, आपको अकेला हम नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फरमाया वअज़्ज़रतुमूहुम, तुमने अपने अपने पैगंबरों की मदद करनी है, नुसरत करनी है, उनको अकेला नहीं छोड़ना। व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह ताला को बेहतरीन कर्जा भी देते रहना। नफली सदका मुराद है। पीछे ज़कात का हुक्म आ गया, फरमाया ज़कात तक सिर्फ नहीं है बाजी, ज़कात दे दी, जिम्मेदारी खत्म हो गई। फरमाया नहीं, दीन इस्लाम को जरूरत रहेगी सारा साल तुमने अपने माल में से मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करते रहना है, खर्च करते रहना है। और ये जो नफिल होते हैं ना मेरे भाई, ये बड़ी अजीम इबादत है। फर्ज तो कर्ज है, उसके बिना तो चारा ही नहीं। फर्ज तो कर्ज है, लेकिन जो नफिल है, चाहे वो नफिल नमाज हो, चाहे वो नफिल सदाकात हो, इनका अल्लाह के यहां बड़ा मकाम है। और इंसान को जितना तरक्की इनकी बरकत से मिलती है, इतना किसी अमल से नहीं मिलती। ये ऐसे है जैसे एक मजदूर मजदूरी करता है और 8 घंटे उसका मुआहिदा है कि भाई मैं 8 घंटे का 1000 रुपये आपसे लूंगा। जब 8 घंटे टाइम मुकम्मल हुआ, अब इसके बाद मजदूर ने सोचा कि यार काम बाकी है, ये मसाला ज़ाय हो जाएगा, ये चीज़ ज़ाय हो जाएगी, ये काम बिखरा पड़ा है, मैं समेट लूँ, 2-3 घंटे और लगा देता है। मालिक आया उसको दिहाड़ी देने के लिए, मालिक ने देखा अभी भी लगे हुए हैं, पूछा भाई ये क्या, अभी भी आप लगे हुए हैं? तो कहने लगे मालिक काम तो 8 घंटे पे मुआहिदा तो हमारा मुकम्मल हो गया था, लेकिन आपकी इज्जत है, कदर है, हमारे दिल में मोहब्बत है आपसे, आपका कहीं नुकसान ना हो, इसलिए लगा हूं कि ये मेरा ठीक है थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा, मेरा वक्त थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। आप जरा सोचें, उन 8 घंटों की मालिक की नजर में कदर ज्यादा होगी या इन 2 घंटों के काम की कदर ज्यादा होगी? क्यों? इसमें कोई मुआवजे का मुतालबा नहीं किया, कोई इस पर कर्ज और फर्ज भी नहीं था, मुआहिदा खत्म हो गया था 8 घंटे पे। इस वजह से इसकी इज्जत और बढ़ गई मालिक के दिल के अंदर, फिर वो जितना चाहे नवाज दे, फिर तो उसकी सखावत पे मबनी है। ऐसा ही है मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने 30 रोजे फर्ज किए हैं, फर्ज के बिना तो चाराकार ही नहीं है, लेकिन अगर कोई नफिल रोजे रखना शुरू कर देता है तो ये क्या है, ये ओवर टाइम लगा रहा है। क्या कर रहा है? ओवर टाइम है। इस पर अल्लाह बहुत खुश होते हैं। फर्ज नमाजें पढ़ ली, सुन्नत वाजिब पढ़ ली, ये नवाफिल का एहतमाम कर रहा है, अब ये अल्लाह ताला के काम में ओवर टाइम में लगा हुआ है। ऐसे ही है, ज़कात अदा कर दी, लेकिन उसके बाद कोई गुनाह नहीं था अगर नफली सदका न देता, लेकिन लगा हुआ है खर्च करने में, लगा हुआ है किसकी मोहब्बत में? जी, ये अल्लाह की मोहब्बत के बिना हो ही नहीं सकता। वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। फरमाया ये तो मोहब्बत की बात है, ये तो ताल्लुक की बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस नफली सदक़े पर, नफली इबादात पर इंसान को बहुत ऊंचा मकाम नसीब फरमा देते हैं। आगे फरमाया तुम ये आमाल करो, नमाजी बन जाओ, ज़कात दिया करो, क्या किया करो? और मेरे रसूलों पर ईमान रखो, रसूलों की मदद करो, मैं अल्लाह को कर्जा भी दिया करो। मैं क्या करूंगा? लउकफ्फिरन, अब इकराम शुरू हो रहा है, लउकफ्फिरन अन्कुम सय्यिआतिकुम, जरूर बजरूर मैं तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ फरमा दूंगा, सारे गुनाह। क्यों? एक कहते हैं, एहतियात फरमाए, एहतियात फरमाए, लाइट चली गई। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अब आप तवज्जो फरमाएं। जी अर्ज ये कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने
بنی اسرائیل کے ساتھ شرطیں رکھیں کہ اگر تم ان شرطوں پہ پورا اترو گے تو ہماری جانب سے اکرام ہوگا، اور اکرام سب سے بڑا اکرام کیا ہوگا؟ قال اللہ انی معکم، میری مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، لَأُكَفِّرَنَّ مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا ساری برائیاں اور گناہ تمہارے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ایسی بہشتوں میں، ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے کئی نہریں بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے کئی نہریں جاری ہیں۔ لیکن اب ذرا خیال کرنا، فمن کفر بعد ذلک منکم، جو تم میں سے اس کے بعد کافر ہوا۔ توجہ فرمائیں بھائی، ادھر دیکھیں جنتیوں، ادھر دیکھیں۔ فرمایا یہ 5 شرطیں پوری کرنی ہیں، میرا پہلا اکرام، میری مدد تمہارے ساتھ، نمازی بن جاؤ، زکوٰۃ دیا کرو، تمام رسولوں پر ایمان رکھو، جہاں پر اسلام کو تمہاری ضرورت پڑے اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، میں اللہ کو قرضہ دیا کرو، نفلی صدقات بھی کیا کرو، میری مدد تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ 1، سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ 2، ایسی بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے کئی نہریں جاری ہیں، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شرابن طہورا کی نہریں، فرمایا نہریں جاری۔ لیکن خیال کرنا، فمن کفر بعد ذالک، جو اس کے بعد ہو گیا کافر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ہوا منکر، نماز کا منکر ہوا، یا ایک بار یہ جملہ بولیں، جی، جو زکوٰۃ کا منکر ہوا، رسولوں کا منکر ہوا، قتال فی سبیل اللہ کا منکر ہوا، فرمایا جس نے انکار کیا فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک کے گمراہ ہو گیا، بہت دور جا پڑا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بخشش کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ دخول جنت کا کوئی وعدہ، منحرف ہو گیا وعدے سے۔ جب معاہدہ توڑ بیٹھا تو اللہ کی جانب سے بھی معاہدہ ختم۔ اب ذرا خیال کرنا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ کیے معاہدے توڑے، سمجھ آ گئی؟ معاہدے توڑے تو کیا ہوا؟ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت برسا دی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل ہم نے سخت بنا دیے، لوہے سے بھی، پتھر سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے کہ ان کے دلوں پر اب کوئی بھی شریعت کا حکم اثر انداز نہ ہوتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سارے احکامات ایک طرف، لیکن زکوٰۃ کی بات چل رہی ہے۔ زکوٰۃ کا انکار اس لیے کفر ہے کہ زکوٰۃ شریعت کی بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی 5، جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیادیں ہیں ان میں ایک کیا ہے بھائی؟ زکوٰۃ دینا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو لوگ آج زکوٰۃ کے منکر ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی کہلاتے ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ زکوٰۃ کا انکار ہے۔ زکوٰۃ کا نام بدل دیا ہے، چینج کر دیا، خمس، جی خمس دیں گے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن وہی ملعون، قرآن نے کہا نا کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو بدلا، لعناہم، ان پر اللہ نے کیا فرما دی؟ بولو بھائی، لعنت فرما دی، دل سخت ہو چکے ہیں۔ جب اللہ کی لعنت پڑی تو ہر شریعت کے حکم سے انحراف معمولی معاملہ ہو گیا۔ اللہ کو ناراض کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ پھر زکوٰۃ کا انکار کفر ہے بھائی۔ آج مستقل ایک طبقہ زکوٰۃ کے انکار کی مہم میں لگا ہوا ہے، اور پھر زکوٰۃ کا نام بدل کر اپنے طور پر لگے۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، بھائی انکار کیا تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہیں خارج، بات ہے صاف سی۔ لیکن افسوس ان مسلمانوں پر ہے جو پھر بھی انہی کفار کو اپنی زکاتیں دے رہے ہیں۔ افسوس ان مسلمانوں پر ہے جو اپنی زکاتیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، جو اپنے اتنے بڑے شریعت کے حکم کو دو پہ لگا رہے ہیں۔ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ جے ڈی سی ایک دہشت گرد ٹرسٹ ہے، دہشت گرد ٹرسٹ ہے جس کا کام صرف پوری دنیا میں سنی قوم اور سنی مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں،
مسلمانوں کا مال ہوتا ہے، مسلمانوں کا پیسہ ہوتا ہے، اور پھر ملک شام میں، عراق میں، فلسطین میں، ادھر ادھر ہر کہیں یہ لوگ یہی آپ کا اور میرا پیسہ زکوٰۃ کا، صدقات کا خرچ کر کے سنی مسلمانوں اور بچوں اور بچیوں کا قتل عام کروا رہے ہیں۔ کل اگر میرے رب نے دن قیامت کے حشر کے میدان میں کھڑا کر کے ان معصوم فلسطینی، عراقی اور یہ ان مسلمانوں کو اگر ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، ان شہداء نے کل ہمارے گریبان پکڑ لیے، بتاؤ ہمارے پاس کوئی عذر ہوگا؟ جی ہم کہتے ہیں جی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بعض لوگ ہمارے ہوتے ہیں نا جی، جہاں کوئی لگے سارے ہی ٹھیک ہیں، کسی کو کچھ نہ کہو بھائی، سارے ہی ٹھیک ہیں۔ ہم تو بھائی جس کے پیچھے آتے ہیں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، نماز پڑھنی ہے اللہ کی، آگے امام جو بھی کھڑا ہے بھائی ٹھیک ہے، جو بھی کھڑا ہے، آگے امام نہایا ہوا نہیں ہے، بے غسل ناپاک کھڑا ہے، نماز پڑھ لو، ہو جائے گی؟ کپڑا ناپاک پہنا ہے، ہو جائے گی؟ آپ کہتے ہیں نہیں جی بڑی عجیب منطق، ہم نے تو اللہ کی نماز پڑھنی ہے۔ ارے بھائی اللہ کی پڑھنی ہے تو پڑھو اس کے پیچھے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، ایمان بنیاد ہے۔ کیا؟ ایمان بنیاد۔ مومن کا مومن سے رشتہ ہو سکتا ہے، مومن کا دشمنان اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اپنے مال پاک بھی کرنے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ صحیح مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے جو دروازے پہ آتا ہے، لائن لگی ہوتی ہے جناب، اور زکوٰۃ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اب کیا ہے جی ہم بانٹتے چلے جا رہے ہیں، بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر زکوٰۃ کا مصرف سمجھ لیجئے، زکوٰۃ کی پہلی شرط یہ ہے، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی کہ سامنے والا بندہ مستحق بھی ہو۔ یہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، سارا دن ان کی تو دہاڑی ہیں، تو کام بھی یہی کرتے ہیں، کوئی اور پیشہ بھی نہیں ہے ان کا۔ پیشہ ور بھیکاریوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ تو لے گئے، کھا پی گئے، آپ کا یہ فریضہ آپ کے ذمہ رہ گیا، آپ کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گی، اگر نہیں کی پکڑ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سامنے والا بندہ کیا ہے؟ مستحق بھی ہو، پیشہ ور نہ ہو، مستحق ہو۔ نمبر 2، مسلمان بھی ہو۔ کسی کافر بے دین مشرک بتی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نفلی صدقہ دے سکتے ہیں کسی بھی کافر کو، نفلی صدقہ، لیکن واجب صدقات جیسے زکوٰۃ ہے تو یہ کسی بھی لادین شخص کو دینا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اعتماد ہے، بھائی اعتماد نہیں کریں، اعتماد کرنا اچھی بات ہے، نہ کرنا کچھ زیادہ ہی اچھی بات ہے۔ آخرت کا معاملہ ہے، کل اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل ہمارا صحیح معنوں میں نہ گیا تو کل ہم نے حساب دینا ہے اس کا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر اس کے بعد آگے ایک حکم آیا کہ زکوٰۃ، چلیں زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے کیا ہے، میں پہلے تو عرض کروں زکوٰۃ دینے کا کتنا اجر ہے۔ ایک تو آخرت کے اعتبار سے میرے بھائیوں جو اس کی فضیلت ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو میں نے بتا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میری مدد تمہارے ساتھ۔ اللہ جس کے ہو گئے اس کو کسی اور چیز کی کمی ہے؟ ہاں، جس کی اللہ ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ ایسا معاملہ فرما دے، اللہ ہمیں اپنا بنا دے اور اللہ ہمارے ہو جائے۔ ہاں، دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، یہ انگریز کا دور تھا جس وقت برٹش گورنمنٹ تھی یہاں برے صغیر میں، تو ایک عیسائی افسر تھا، برٹش آرمی کا ایک آفیسر تھا، تو اس نے آبیتی لکھی اپنی، اور اس نے لکھا کہ میں مسلمان نہیں تھا، اچھا گو کے بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، کہنے لگے میں مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کی کچھ چیزوں پر مجھے بڑا یقین تھا، اتنا بلیو کرتا تھا میں، اتنا یقین کرتا تھا کہ ان کو میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا تھا، گو کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ ان میں سے ایک نماز تھی، ایک زکوٰۃ تھی، کہ مجھے موقع ملتا، آتی تو نہیں تھی نماز لیکن میں مسلمانوں کی طرح کرتا، سجدہ رکوع، مجھے پتہ نہیں عجیب سا سکون اور ٹھنڈ ملتی اس سے، جب بھی بے سکون ہوتا میں سجدے میں سر رکھ دیتا، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں سجدہ نہیں۔ تو کہنے لگے اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ تھا، تو زکوٰۃ میں اپنے مال میں سے ہر سال جتنا مال ہوتا میں اس کا 2.5% پورے اہتمام سے نکالا کرتا تھا، غربا کو دیتا تھا۔ کیوں؟ اب دیکھیں نا، زکوٰۃ کا حکم تو بنی اسرائیل کو بھی ہے، اور عیسائی بھی بنی اسرائیل تھے، سمجھا کہ ان کو بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں کہ اچانک باہر سے جو ان کا اردلی تھا، جو گیٹ کیپر تھا، وہ آیا
اور اس نے اطلاع دی کہ جناب ابھی ابھی آپ کے گھر سے اطلاع آئی ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آپ کا گھر جل گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے اندر کوئی عجیب سا سکون تھا. میں نے کہا بھائی سنیں، توجہ فرمائیں، میں نے کہا بھائی میرا گھر نہیں جلا ہوگا، کسی اور کا گھر جلا ہوگا. انہوں نے کہا جناب محلے میں آگ بھڑکی ہے کسی گھر میں اور آپ کے احاطے میں. بیٹھے رہیں بھائی، بیٹھے رہیں، کیا کرتے ہیں اللہ کے بندے، بس آ گئے نا. آپ میری طرف دیکھیں، ان کو چھوڑ دیں. یہ آج کی پریشانی اگلے اتوار سے انشاءاللہ یہ ختم ہوگا. ہاں، درس ختم نہیں ہوگا، شامیانے ختم ہوں گے انشاءاللہ. ہاں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہاں پہ آسانی فرمائیں گے ہم سب کے لیے. اب دعا فرماتے ہوتے ہیں، نہیں کرتے دعائیں. دعائیں پتہ کیا کرنی ہے؟ یا اللہ جب تک ہماری زندگیاں ہیں تب تک بھی یہ قرآن و سنت کی دعوت چلتی رہے، اور جب ہم چلے جائیں ہماری نسلوں میں بھی یہ دعوت زندہ رہے. جی کریں گے؟ تو وہ افسر کہنے لگا کہ میں نے اپنے اس اردلی کو بولا کہ بھائی دیکھو میرے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی، یہ کسی اور کا گھر جلا. کہ جناب من پورا محلہ جل گیا جی، بیچ میں درمیان میں آپ کا گھر ہے، دائیں بائیں سارے گھر جل چکے ہیں، آپ کا گھر بھی جل گیا، بالکل ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ میرے اندر عجیب سا سکون تھا، پتہ نہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ میں تو اہتمام سے زکوٰۃ بھی دیتا ہوں اور میرے گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا سارا محلہ جل گیا ہے، آپ کا گھر سلامت. ابھی کلمہ پڑھا؟ یہ تو ان کا حال ہے جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا لیکن اسلام کے کسی حکم پر ان کو اتنا یقین تھا، اتنا یقین اور عمل تھا. اللہ نے ان کو دنیا میں نقد کیسا بدلہ دیا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یقین سے لے کر اہتمام سے ادا کریں گے، کیا میرا رب نوازشات کے دروازے نہیں کھولے گا بھائی؟ جی سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو آئیں یہ 10ویں پارے کے اندر فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں. یکنزون الذہب والفضہ، سونا چاندی پیسہ مال دولت خزانے، ہاں جی جمع کرتے رہتے ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، پھر ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. مطلب کیا ہے؟ ان میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، میرے پیارے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. مال کمایا مگر اس میں سے 2.5% نہیں دیا تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. کیسا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. فرمایا دن قیامت کا ہوگا، ان کو داغ دیا جائے گا، داغ دیے جائیں گے جہنم کی آگ میں. اسی مال کو سلگا کر آگ کے انگارے بنائے جائیں گے اس مال کے، اور اس مال کے ذریعے پھر اس کو داغا جائے گا، بدن کے مختلف حصوں کو داغ دیا جائے گا. کہاں کہاں؟ فتکوا بہا جباہہم، سب سے پہلے ان کی پیشانی کو داغ دیا جائے گا. جہنم کے انگارے اور پیشانی پہ لا کے رکھ دیے جائیں گے. ہاں جی، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید گرم آگ ہے، اور اس سے پیشانی سب سے پہلے جلائی جائے گی. پھر وجنوبہم، پھر ان کے پہلوؤں میں داغ دیا جائے گا، پہلو میں داغا جائے گا، یہاں سے جلایا جائے گا دونوں جانب سے. وظہورہم، پھر پیٹھوں کو داغا جائے گا، پشت اس کو جلایا جائے گا. حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان 3 حصوں کا، جسم کے 3 حصوں کا نام لیا. وجہ یہ ہوتی ہے جب بھی کوئی اللہ کے نام پر مانگتا ہے، جب بھی کوئی ضرورت مند اللہ کے نام کے لیے درخواست کرتا ہے، تو بندے کے دل میں جب ناگواری آتی ہے کہ نہیں دینا چاہتا، تو سب سے پہلے اس ناگواری کا اثر ماتھے پہ ظاہر ہوتا ہے، ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، چہرے پہ ناگواری کا اثر آیا تو میرے رب نے فرمایا میرا نام سن کر جس ماتھے پہ سلوٹیں آئی تھیں آج جہنم کی آگ سے اس کو داغ دوں گا میں. سمجھ آ گئی؟ اس تیری پیشانی کو جلاؤں گا. پھر اگر کوئی زیادہ مصر ہو جائے، اصراری ہو جائے، بھئی کچھ نہ کچھ تو دے دو، کچھ نہ کچھ تو دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، جی ہے وہ ہے، لیکن پھر یاد رکھنا پیشہ ور نہیں، جینون ضرورت مند ہو. پیشہ ور کی بات نہیں ہے، پیشہ ور کی بات نہیں ہے، یہ تو حقداروں کا بھی حق پامال کر رہے ہیں. جو جینون ضرورت مند ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ کہے کہ جی مہربانی کریں کچھ دے دیں کچھ دے دیں، تو یہ ناگواری کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ یہ پہلو بدل لیتا ہے، رخ موڑ لیتا ہے. پہلے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، پھر یوں رخ موڑ کے کھڑا ہو گیا. سمجھ آگئی؟ فرمایا میرا نام سن کر تو نے پہلو بدلا تھا، آگ دیکھتے ہیں اس پہلو کا حشر کیا ہوتا ہے.
जहन्नम की आग से दागा जाएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। और फिर अगर कोई ज्यादा इसरार करने लगे तो क्या करते हैं, पीठ दे के चल पड़ता है, जा यार जा, माफ कर बाबा माफ कर। ये जा रहा है तो फरमाया मेरे नाम को सुन के पीठ दे के जाने वाले आज तेरी पीठ सलामत नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, कभी भी अल्लाह का नाम सुनकर दिल में नागवारी का असर पैदा ना हो। अगर देने के लिए कुछ नहीं या देना चाहते नहीं, याद रखना दोनों सूरतों में, देना चाहते नहीं या देने के लिए फिलहाल नहीं है, तो फिर अच्छे अल्फाज बोल दें कि भाई अल्लाह आपको भी बरकत दें, अल्लाह हमें भी बरकत दें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपका आसान सबब जो है ना पैदा फरमा दें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप दो चार जुमले उसको दुआ के दे दें। उलमा ने लिखा है कि लाखों रुपए अगर सदका दे देते, इतना अल्लाह खुश ना होते जितना उसका दिल रखने से अल्लाह खुश होते। इसी तरह फिर दिल जलाने से भी, समझ आ गया, जाओ तुम बड़े आ जाते हो, फिर आ जाते हो, फिर आ जा, तो ये क्या होता है, ऐसी तकलीफ दे बातें करने से अल्लाह ताला ने मना किया। फरमाया फिर जब ये चीखेगा चिल्लाएगा दिन क़यामत की तकलीफ में तो कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम लि अनफुसिकुम, ये तुम्हारा ही जमा किया हुआ खजाना है जो तुमने अपने लिए जमा करके रखा था, बुरे वक्त में काम आएगा। हम भी कहते हैं ना जी, कुछ जमा करके रखो बुरे वक्त में काम आएगा। अरे बाबा जमा न कर, उस रब को देता रहे, वो रब बुरा वक्त आने ही नहीं देगा। क्यों भाई, बुरा वक्त, हम कौन होते हैं बुरे वक्त से निकलने वाले, हम कौन होते हैं? अल्लाह। तो फरमाया फदूकू मा कुंतुम तकनिजून। एक हदीस में आया कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, माल जमा है ज़कात अदा नहीं की है और गफलत कर रहे हैं, तो कब्र का अजाब उनको एक अलग तर्ज से होता है। कब्र का अजाब बरहक है भाई, क्या है, कब्र का अजाब भी बरहक है, कब्र का सवाब भी, और इसका इनकार कुफ्र है, याद रखना। समझ आ गई, इनकार कुफ्र है। कब्र का अजाब होगा ज़कात के मुनकिर को, ज़कात अदा न करने वाले को भी और ज़कात के इनकार करने वाले को भी। कैसे? जब ये कब्र में जाएगा तो इसके माल को एक सांप की शक्ल में ढाला जाएगा, अजदहा बनेगा, और इतना बड़ा अजदहा कि उसका जो डंग होगा वो 70 हाथ लंबा डंग होगा, 70 हाथ। समझ आ गई है? और शुजाउन अकरा, हदीस में शुजाउन अकरा, गंजा सांप। गंजा इसलिए कि जहर की शिद्दत की वजह से उसके सर के बाल भी झड़ चुके होंगे, इतना जहरीला। और फिर उसके मुंह से जब वो फुकारेगा तो उसके मुंह से आग निकलेगी, और जब वो डंग मारेगा ये 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा, फिर वो डंग खींचेगा तो बाहर आ जाएगा, फिर ये डंग मारेगा तो धंस जाएगा। फिर ज़कात अदा न करने वाले को क़यामत तक कब्र में ये तकलीफ सहना पड़ेगी। और जब ये बंदा चिल्लाएगा, चीखेगा, रोएगा, हाय हाय वाय वाय करेगा, ये सांप उससे बोल के कहेगा, सांप बोलेगा उसको कहेगा अना कंजो का अना मालो का, अना कंजो का अना मालो का। घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारा वही पैसा हूं, वही सोना, वही चांदी, वही दौलत, वही कारोबार जिसे तुम मोहब्बत से संभाल संभाल के रखते थे। हिम्मत करो, आज क़यामत तक अल्लाह ने मुझे तुम्हारे साथ रख दिया है, मेरा तेरा साथ क़यामत तक रहेगा। अब घबराना नहीं है, मुझे बर्दाश्त करना है क़यामत तक। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से पनाह मांगे, और अगर सुस्ती हो गई तो आज से सुस्ती का खात्मा करना है इंशाअल्लाह, करना नहीं करना है इंशाअल्लाह ताला। तो ज़कात के अहकामात हैं। अब जरा थोड़ा सा चलते हैं, ज़कात के मोटे मोटे मसाइल क्या हैं, थोड़ा सा हो जाए भाई। ज़कात के मसाइल का समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि ज़कात हम किन किन को नहीं दे सकते। क्या? ये बहुत आसान करके शुरू में बता दूं, किन किन को ज़कात नहीं दे सकते। वो 7 लोग हैं जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। नंबर 1, बंदे के रिश्ते में अपने उसूल, ये ऊपर के रिश्ते, फुरू नीचे के रिश्ते। क्या मतलब है उसूल? मां बाप को औलाद ज़कात नहीं दे सकती, मां बाप ऊपर के रिश्ते हैं। दादा दादी को नहीं दे सकते, नाना नानी को नहीं दे सकते। समझ आ गई है? यानी मैं अपने मां बाप, दादा दादी, नाना नानी को ज़कात नहीं दे सकता। नंबर 2, फुरू को ज़कात नहीं दे सकते। फुरू शाखें नीचे, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी। समझ आ गई है? ये नीचे के रिश्ते हैं, इनको भी ज़कात नहीं दे सकते हैं। वजह क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकते कि ज़कात माल का मेल होता है। कहते हैं ना ज़कात निकालो माल पाक करो। क्या कहते हैं? माल।
पाक क्या मतलब है? मैल निकलेगा तो कपड़ा पाक होगा ना भाई, समझ आ गई है? माल में से मैल निकालो, ये माल का मैल है, ये ऊपर के रिश्ते भी मुकद्दस हैं, नीचे के रिश्ते भी मुकद्दस हैं, इन पर वैसे ही खर्च करो हदिये के तौर पर, इनको माल का मैल नहीं दो। समझ आ गई है? तो भाई हम ज़कात अपने ऊपर के रिश्तों को भी नहीं दे सकते और नीचे के रिश्तों को भी नहीं दे सकते हैं। नंबर 3, बीवी अपने शौहर को और शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकते। मसला याद रहेगा, ठीक है जी? ये एक दूसरे के लिए जो कि तकद्दुस वाले रिश्ते हैं। नंबर 4, किसी भी काफिर मुशरिक को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ज़कात के लिए मुसलमान होना शर्त है। आज सारे मसले बताए जाते हैं लेकिन यह मसला नहीं बताया जाता। हाँ, नहीं बताया जाता, मैं अर्ज कर रहा हूं, नाराज नहीं होना भाई, मसला है इसी तरह। समझ आ गई है? और उन इदारों में ज़कात दें जिन इदारों में 100% शरीयत के ज़ाब्तों के मुताबिक ज़कात का इस्तेमाल होता है। समझ आ गई? जो ट्रस्ट हैं, ये एधी ट्रस्ट है और छीपा ट्रस्ट है और फलां है और जेडीसी है और ये है वो है, ये ज़कात जो आप लोग देते हैं, ज़कात का मुस्तहिकीन पर खर्च करना लाजिम है या गैर मुस्तहिकीन पर भी चलेगा? वहां क्या होता है, वहां तो जब आया और गया और कोई उसके अंदर लिहाज नहीं होता। खासकर इन ट्रस्टों में ज़कात नहीं दिया करें भाई, ये ट्रस्ट जिनमें कोई भी एहतियात नहीं बरती जाती है और फिर दीनदार लोग भी नहीं है। समझ आ गई? एहतियात भी कोई नहीं, दीनदारी भी कोई नहीं। समझ आ गई है? मदारिस में अगर ज़कात दें तो वहां उनको बता कर दें कि भाई ये ज़कात है, ये फितरा है, ये नफली सदका है। क्यों कि जो वहां एहतिमाम के जिम्मेदार हैं, मोहतमिम हैं, नाजिम हैं किसी इदारे के, उनकी जिम्मेदारी है कि फिर ज़कात को ज़कात के मसरफ में खर्च करे और नफली सदक़े को उसके मसरफ में खर्च करे। आप बता दिया आपने, आप बरीओ जिम्मा हो गए। अब अगर उन्होंने गड़बड़ की तो सारा जुर्म और गुनाह उन्हीं की गर्दन पे होगा। बात समझ शरीफ में आ चुकी है जी? तो कितनी बातें हो गई? 4, उसूल को नहीं दे सकते, फुरू को नहीं दे सकते, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते, काफिर मुशरिक को भी ज़कात नहीं दे सकते, साहिब निसाब मालदार शख्स को भी नहीं दे सकते। 5वां, जिसके पास खुद निसाब का माल है, निसाब का माल है जिसके पास, उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। कहते हैं जी है तो बेवा है, मुतल्लका, बेचारी लावारिस है, मगर उसके पास सोना है, कमाने वाला कोई नहीं, सोना है उसके पास, चांदी है उसके पास, कमाने वाला कोई नहीं है। अरे बाबा, जब वो मिस्कीना ही नहीं है, मुस्तहिक ही नहीं है, तो बेवा होना तो शर्त नहीं है ना ज़कात के लिए। हाँ भाई, तलाक याफ्ता होना तो कोई शर्त नहीं है कि जिसको तलाक हुई होगी उसी को ज़कात दी जाएगी, ऐसा तो नहीं है भाई। जब वो खुद साहिब निसाब है, उसे तो खुद ज़कात अदा करनी है, लेना कहां जायज है उसके लिए। समझ आ गई है? इसलिए बहुत एहतियात बरती जाए भाई इस मामले में। और ऐसे ही नंबर 6, एक शख्स है, मालदार है, बाप मालदार है और उसका नाबालिग बच्चा और बच्ची हैं जिनके मिल्कियत में माल नहीं है, लेकिन बाप मालदार है, तो मालदार शख्स की नाबालिग औलाद को भी ज़कात देना जायज नहीं है। मालदार शख्स की नाबालिग औलाद को ज़कात देना जायज क्यों? कि इनकी जिम्मेदारी बाप पर है। जब बाप मालदार है तो अब बच्चों की किसी को फिक्र नहीं है। समझ आ गई है? नंबर 7, सादात को ज़कात नहीं दे सकते। सादात आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिनके रिश्ते हैं, जैसे बुखारी हैं, हाशमी हैं और सही मानों में कबीला कुरैश। बाज लोग क्या होते हैं, पेशे की वजह से कुरैशी बोले जाते हैं, बाज क्या है, वाक़ियतन कबीला कुरैश से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेशे की वजह से कुरैशी बोले जाते हैं वो उस हुक्म में नहीं है। जो नस्ब की वजह से कुरैश हैं वो असल में आले रसूल हैं, आप अलैहिस्सलाम के खानदान से वो हैं, उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। उसकी वजह क्या है? इसलिए आप अलैहिस्सलाम के खानदानों को भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। क्यों? कि ये मुक़द्दस और मोहतरम खानदान हैं और ये माल की मैल है। उनको हदिये और तोहफे दिया करो, उनको माल का मैल नहीं दिया करो। जागे भाई अब्दुल खालिक साहब, सही है जी? बहुत एहतियात चाहिए जो इस मामले के अंदर। और इसी तरह जब हम ज़कात अदा करने लगे तो अदा करते वक्त नीयत लाजिम है, नीयत फर्ज है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत फर्ज है। जब ज़कात अब अदा करने लगे उससे पहले नीयत कर लें कि ये मैं ज़कात दे रहा हूं, या ये मैं फितरा दे रहा हूं, या ये मैं फिदिया दे रहा हूं। समझ आ गई है? जो भी हो मसरफ की पहले दिल में नीयत करें। नीयत दिल में होती है, दूसरे को बताना जरूरी नहीं होता। लेकिन जहां बता के देना है ज़कात, वो वहां है जहां किसी इदारे को आप ज़कात दे रहे हैं।
इदारे के दफ्तर में जाकर आप नाजिम के पास जमा करा रहे हैं तो उसे कह रहे हैं कि भाई ये ज़कात है, बच्चों पर खर्च करना तो ज़कात का मसरफ देखना। समझ आ गई है। लेकिन अगर आप किसी खास मिस्कीन गरीब को दे रहे हैं तो वहां उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको दे दें लेकिन दिल में नीयत करें। एक ऐसा शख्स है ज़कात अदा कर दी लेकिन ज़कात की नीयत ही नहीं की, एम ही बस उठाया और कोई आया और उसे दे दिया और इसने नीयत ही कोई नहीं की। अब क्या है जी, ज़कात अदा कब होगी कब नहीं होगी? अगर ये माल उस फकीर के पास अभी तक उसी तरह मिन्नो अन मौजूद है जैसे इसने दिया था, 1 लाख रुपए इसने दिया और वो अभी उसने खर्च नहीं किया है, तो जब तक वो माल उसके कब्जे में मौजूद और सलामत है तब तक इसकी नीयत चल सकती है। तब तक अगर ये नीयत कर लेगा तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें से उसने माल खर्च कर दिया तो अब इसकी ज़कात अदा नहीं होगी, अब नियत करने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए नियत का बहुत ज्यादा लिहाज रखा जाए, पहले ही एहतिमाम रहे। अच्छा जी, बाज लोग ये मसला पूछते हैं कि जी साल अभी नहीं गुजरा है लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं, ऐसे जरूरतमंद लोग आ गए कि जो वाकई जरूरतमंद हैं, हम उनको ज़कात दे सकते हैं? यानी जैसा कि आप पे ज़कात जाके फर्ज होती थी यकम रमज़ान को, साल पूरा होता था कब भाई? यकम रमज़ान को, लेकिन शाबान या रजब के महीने में कोई गरीब मुस्तहिक आ गया तो उसको आप देना चाहते हैं तो क्या ज़कात दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं ज़कात। जब आपका साल पूरा होगा तो साल पर आपने हिसाब ज़रूर करना है। साल के दौरान आप जितनी एडवांस में ज़कात अदा कर चुके हैं उसको लिख के रखें, जो साल पूरा होगा उसका फिर हिसाब करें कि मेरा मिसाल के तौर पर ज़कात का बनता है जी 1 लाख रुपया। अच्छा, मैं 1 लाख दे चुका हूं, हो गया सही। अच्छा, 1 लाख से मैंने कम दिया है, जितना कम है ऊपर का अदा कर दें। मैं तो लाख से ज्यादा दे चुका हूं, ऊपर सदके का आपको अजर हो चुका। बात समझ शरीफ में आ चुकी है जी। तो इसलिए हिसाब कर लेना जरूरी है। और ऐसे भी हो सकता है, बाद लोग कहते हैं जी हमारे पास माल तो ज्यादा निकलता है, मसलन जी हमारे पास 10 लाख रुपया ज़कात का निकल आया, लेकिन एकदम आगे ऐसे मसारिफ नहीं है जहां हम सारा पैसा दे दें लोगों में, तो जरूरतमंद गाहे गाहे हमारे सामने आते रहते हैं, तो क्या हम उस पैसे को अपने पास रख लें अमानत के तौर पर और जो ही कोई जरूरत वाला आए तो उसको दे दें? तो बिल्कुल ये जायज है, किस्त किस्त करके भी आप दे सकते हैं। समझ आ गई ना जी? यानी लेकिन उस तारीख पर हिसाब करना जरूरी है। जब आपका साल पूरा हुआ तो ज़कात का हिसाब करना क्या है भाई? जरूरी है। आपका मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए ज़कात निकली है, उसको आप रख लें, अलग से जुदा कर लें, और जब भी जहां देखें यहां जरूरत है सही मानों में जितना देना चाहें उसमें से किस्त दे दें, यूं दे दें, अगले चंद महीनों में कर दे देंगे, जायज होगा। बात समझ आ गई है जी? जल्दबाजी में कहीं गलत जगह पे अदा ना हो जाए। एक ऐसा शख्स है कि अल्लाह ताला हर एक को रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, पता नहीं था, जिंदगी अंधेरे में गुजर रही थी और कमाई के एतबार से नाजायज ज़राए इख्तियार कर रखे थे। सूद का कारोबार था, रिश्वत ले रहे थे, नाप तोल में कमी कर रहे थे, ऐसे है, यानी शराब का कारोबार, कोई ऐसा नाजायज कारोबार था, मनशियात का कारोबार था। माल इसके पास काफी जमा हो गया। हाँ जी, बांड की इनामी रकम थी, ये भी तो नाजायज और हराम है, बांड की इनामी रकम नाजायज है ये भी। तो इस तरह की रकम इसके पास जमा थी जो सारे हराम माल थे। अब क्या करे जी? अब तो तौबा कर चुका, ज़कात देना चाहता है। याद रखना, जो माल 100% हराम का हो उसमें से ज़कात देना जायज नहीं है, उस पर ज़कात ही नहीं है। माले हराम पर ज़कात ही, जो माले हराम है उसकी ये जिम्मेदारी है, उसको सर से उतारो भाई। जो हकदार हैं पता है, जहां जहां जिनका दबाया हुआ है उन तक पहुंचा दीजिए। अगर ये नामुमकिन हो, मिसाल के तौर पर भाई, एक मिसाल के तौर पर वार्डन है, वो रोड पे खड़ा है, वो 150 लिए जा रहा है हर बाइक रिक्शे वाले से। अब तो वो जब तौबा तायब हुआ अब तो वो लौटा तो नहीं सकता ना, बहुत मुश्किल है। तो क्या करे? जिनसे लिया अंदाजा करके, भाई मैं तकरीबन 1 लाख रुपया ले चुका हूं, तो अंदाजा करके वो 1 लाख रुपया गुरबा में तकसीम कर दे और उनकी जानिब से नियत करे जिन जिन का ये पैसा है, या अल्लाह उन सबको इसका अजर अता फरमा देना। समझ आ गई? उम्मीद है इसके सर से उतर जाएगा इंशाअल्लाह। बात समझ आ गई है? अगर हराम का सारा माल है उस पर ज़कात नहीं है, बल्कि उसको सर से उतारें लाजमी, उसको तो रखें ही ना अपने घर, ये तो सांप पाला हुआ है, किसी वक्त भी डस सकता है। लेकिन कुछ माल हलाल है, कुछ हराम है।
کاروبار کر رہے تھے، جیسے ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، جو ناپ تول میں جتنا، مثال کے طور پر اگر 1 ٹن تولا ہے تو اس میں 1 من وزن میں گڑبڑ کی ہے، باقی کا درست ہے، تو لازمی بات ہے جو درست ہے وہ حلال ہے، جو غیر درست ہے وہ حرام ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہاں حلال و حرام مکس ہے، تو یاد رکھیے اگر اس میں کچھ حلال شامل ہے تو پھر سارے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ لیکن اندازہ کر کے اس کو پھر بھی سر سے اتاریں. جتنا آپ کو اندازہ ہے کہ اتنا کسی اور کا مال میرے طرف آیا ہوا ہے، اس کو اتارنا کیا ہے بھائی؟ لازم ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہی دنیا میں اتار جائیں ہم سب. دیکھیں بھائی غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں؟ ہم کو فرشتے تھوڑی ہیں جس سے غلطی نہیں ہوتی. غلطی تو صرف انبیاء کرام سے نہیں ہوتی، باقی انسانوں میں جس سے غلطی نہیں ہوتی اس کو تو آپ انسان ہی نہیں کہہ سکتے. ہو انسان تو بنا ہی نسیان سے ہے، بھولنے والا، غلطی کھانے والا. ہاں جی، غلطیاں ہوتی ہیں. اگر غلطی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کیوں رکھی ہوتی بھائی؟ کیوں بھائی؟ اگر اللہ نے توبہ رکھی ہے تو معلوم ہوا کہ غلطی اور گناہ انسان کی طبیعت میں ہوگا. غلطی اگر ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی ابھی سے ہم سچی توبہ کریں اور اصلاحات شروع کر دیں تاکہ مرنے سے پہلے اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں سے خلاصی نصیب فرما دے. کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو حضرات محترم عرض یہ کر رہا تھا کہ مال حرام پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن مکس مال ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا، ایسے ہی بیوی کے پاس سونا ہے، بیوی کے پاس چاندی ہے، بیوی کے پاس مال ہے، لیکن بیوی نے خود تو زکوٰۃ ادا نہیں کی، لیکن شوہر اس کی جانب سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے. گھر میں کیا ہے، سسر ہیں، وہ اپنی بہوؤں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. گھر کا کوئی بڑا ہے وہ کر دیتا ہے، جائز ہے، لیکن تب جائز ہے جب اس عورت کی اجازت ہو. جب اس کی، یعنی اگر بہو کی جانب سے زکوٰۃ ادا کرنے لگے ہیں تو بہو کو بتا دیں کہ بیٹا میں نے آپ کی طرف سے زکوٰۃ دینی ہے، آپ کی اجازت ہے میں ادا کر دوں؟ کہتی ہیں ابو آپ کر دیں، ٹھیک ہے. شوہر کہتے ہیں اپنی بیوی کو بھائی میں آپ کی جانب سے زکوٰۃ ادا کرنے لگا ہوں، اجازت ہے کر دوں؟ وہ کہتی ہے جی کر دیجیے. ایسے ہی ہے نا جیسے ہم کسی کی جانب سے قربانی کرنے لگے ہیں، اگر وہ زندہ ہے تو پھر ہم اس کی اجازت لے لیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جائز ہو جائے گا. تو ایسے ہی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے اس کی اجازت سے. اور جب شوہر نے زکوٰۃ ادا کر دیا بیوی پر لازم نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اگر شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور آپ کے پاس سونا چاندی ہے، آپ کے پاس مال ہے اتنا کہ زکوٰۃ اس پہ لازم آتی ہے، تو یاد رکھیے کل دن قیامت کے یہ حساب شوہر سے نہیں بیوی سے ہی ہونا ہے. جس کا مال ہے اسی سے حساب ہوگا. آپ کو بھلے اس زیور میں سے کچھ فروخت کر کے زکوٰۃ دینا پڑے پھر بھی دیجئے، کر لیجئے، اپنے سر سے بوجھ اتاریے. سمجھ آ گئی؟ یہ ذمہ داری خاتون کی ہوتی ہے. زکوٰۃ کتنی چیزوں میں ہے؟ 4. کتنی؟ 4 چیزیں. یہ مسائل یاد رکھیں. کن کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ کتنے ہیں؟ 7. اور کن کن مالوں کے اندر زکوٰۃ ہے وہ مال کتنے ہیں؟ 4. نمبر 1 پیسہ، نقدی چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو، کرنسی، اس پر زکوٰۃ ہے. نمبر 2 سونا. نمبر 3 چاندی. نمبر 4 مال تجارت. رقم، سونا، چاندی، مال تجارت. سمجھ آ گئی ہے؟ رقم اتنی ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچے. آج کل ان دنوں کے اعتبار سے جو مارکیٹ میں چاندی کی قیمت چل رہی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 1,12,000 روپیہ بنتی ہے. کتنا جی؟ یعنی مسئلہ کیا سامنے آیا کہ اگر کسی کے پاس 1,12,000 روپیہ نیٹ اماؤنٹ موجود ہے، اس پر سال گزرا ہے، تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اس پر. سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے ہی نمبر 2 سونا. اگر صرف سونا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے ملکیت میں، صرف سونا ہے، تو 7.5 تولہ پر جا کر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم پر نہیں ہوگی. لیکن کب؟ جب صرف سونا ہو، نہ پیسہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ مال تجارت ہو، صرف سونا ہو اس کے پاس، تو اس کا حساب لگایا جائے گا. 7.5 تولہ ہوگی تو پھر سب پر زکوٰۃ ادا. ہاں یہاں ایک مسئلہ میں بھول نہ جاؤں، عرض کر دوں، اکثر ان دنوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا مسئلہ یہ آیا کئی دوستوں کی جانب سے کہ جی دیکھیں میرے پاس سونا ہے جی 10 تولے اور 7.5 تولے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو جناب میں پہلے 7.5 تولے اس میں سے نکال دوں، اوپر کے 2.5 تولے پر زکوٰۃ ادا کروں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یہ سوالات آ رہے ہیں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو پھر 1 تولہ سے لے کر اوپر جتنا بھی جا رہا ہے سب پر زکوٰۃ دینا پڑے گی، سارے مال میں زکوٰۃ لاگو ہوگی. کتنے میں؟
ये ऊपर नीचे बीच में कुछ इधर उधर नहीं करना, सब पर ज़कात लागू होगी। समझ आ गई है? सब पर ज़कात लागू होगी। ये तो ऐसे ही हो ना कि कोई कहे जी 1,12,000 रुपया तो निसाब बनता है, मगर मेरे पास हैं 2 लाख रुपया, मैं 1,12,000 पहले एक तरफ कर दूं जी, मैं 88,000 में ज़कात दे दूं? ऐसा तो नहीं है ना जी, बल्कि क्या करना है, पूरे 2 लाख पर ज़कात देना पड़ेगी। समझ में आ गया जी? अच्छा, सोना, अगर सोना है मिसाल के तौर पे 1 तोला, ये बड़ा हसास मसला है। उमूमन हमारी माएं बहनें बेटियां ज़कात जो है ना अदा इस मामले से में चूंकि मसला मालूम नहीं होता नहीं करती, गुनाहगार होती हैं। 1 तोला सोना है और इनके पास भले 10 रुपए मौजूद हैं, इसके अलावा मिल्कियत में कितने? 10 भी नहीं, 1 रुपया भी। क्यों? दूसरी एक जिन्स तो आ गई ना, पैसा तो है ना, भले 1 रुपया भी है, 1 रियाल है, 1 डॉलर है, 1 रुपया है आपके पास, और उस 1 रुपए पर भी साल गुजर गया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सिक्का रखा हुआ था मिल्कियत में, साल गुजर गया, इधर 1 तोला सोना है। अब क्या करना पड़ेगा? इन दोनों चीजों का हिसाब लगा के बनाएंगे इनकी चांदी। अब ये सोना सोना ना रहा, जब दूसरी चीज साथ ऐड हो गई तो अब ये सोना सोना न रहा, इसकी चांदी बनाएंगे। तो जनाब अली 1 तोला सोना है तो भाई 2 लाख रुपए तो कम से कम तोला है कि नहीं? अच्छा, 2 लाख ये हो गए, ऊपर वो 1 रुपया, 2 लाख और 1 रुपया, ज़कात आ गई नहीं आ गई? 1,12,000 पे क्या थी? ज़कात थी। समझ आ गई है? इसी तरह इसलिए अब ये खुद ही हिसाब लगाया करें। उमूमन खवातीन से मेरी गुजारिश है कि वो ज़कात अदा किया करें, भले जितना भी हो दे दिया करें। ऐसा ना हो कि कहीं गफलत में रह जाए, हम हिसाब में भूल चूक हो जाए हमसे और कहीं पकड़ ना हो। चांदी है तो चांदी कितनी है? 52.5 तोला चांदी। किसी के पास सिर्फ चांदी है, पैसा भी नहीं, सोना भी नहीं, माल तिजारत भी नहीं, 52.5 तोला चांदी है किसी के पास, या 52.5 तोला चांदी की कीमत मौजूद है तो ज़कात होगी वही 1,12,000। समझ आ गई है? लेकिन इसके पास थोड़ी सी चांदी है, थोड़े से पैसे हैं, थोड़ा सा सोना है, चंद ग्राम, चंद रत्ती, चंद माशा, और इन सब को जब मिलाकर इनका पैसा जमा किया तो अब हम ये लगाएंगे चांदी की कीमत 1,12,000 तक पहुंच गया, कई चीजें मिली, ज़कात फर्ज हो गई। क्या हो गई भाई? ज़कात फर्ज हो गई। समझ आ गई ना जी? माल तिजारत, दुकान डाली हुई है, उसमें माल डाला है, अब माल डाले, जब इसका साल पूरा होगा तो इस पे हिसाब लगाएंगे इसके अंदर कितना माल मौजूद है। समझ आ गई है? कितना माल मौजूद है। याद रखिए, जब भी आप ज़कात का हिसाब करने लगेंगे, पहले अपनी कुल मिल्कियत जमा करेंगे, फिर उसमें अपना कर्ज जो होगा कि मैंने मिसाल के तौर पर मेरी 10 लाख रुपया माल तिजारत है या माल है, सोना चांदी सब, 10 लाख रुपए का मालिक हूं, उनमें से 5 लाख रुपए मुझ पे कर्जा है, तो ये 5 लाख कर्जा निकाल देंगे, इसको माइनस करेंगे, बकिया 5 लाख पर ज़कात होगी। कितना जी? बकिया 5 लाख पर ज़कात होगी। समझ आ गई? ऐसे ही दुकान में है तो उसका भी हिसाब कर लिया जाए, उस पर भी साल गुजरने के बाद ज़कात लाजिम आ जाएगी। अच्छा जी, एक ऐसा शख्स है कि उसने लोगों को कर्ज दिया हुआ है, लोगों को पैसे दिए हुए हैं, कर्ज दिए हुए, अब इसकी ज़कात का क्या मसला है? याद रखिए, इसकी ज़कात अदा करना उसी की जिम्मेदारी है जो इस पैसे का मालिक है, जो इस पैसे का, कहीं इन्वेस्ट आपने कर रखा है ना, किसी के साथ शेयर हैं आपके, इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी ज़कात उस पर नहीं है, आप पर है। बकदरे शेयर, बकदरे हिस्स, बकदरे मिल्कियत, आपने उसकी ज़कात अदा करनी है। और ऐसा ही अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, मसलन आपने किसी शख्स को 2 लाख रुपया कर्ज दे रखा है और वो नहीं लौटा रहा, लेकिन उम्मीद है कि लौटेगा, साल गुजर गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल गुजर गए, नहीं, तो ज़कात तो आप पर है इसकी, लेकिन 2 सूरतें हैं, चाहें तो हर साल उसकी ज़कात देते रहें, अदा हो जाएगी, हर साल न दें तो जब ये आपको वापस पैसे मिलेंगे, जब रिकवरी होगी तो फिर हिसाब कर लें कितने साल ये उनके पास पैसा रहा। मसलन 4 साल पैसा उनके पास रहा तो एक साथ 4 सालों की आपने ज़कात अदा कर देनी। बात समझ में आ गई है जी? ये मसला है कर्ज के मुताल्लिक। अच्छा जी, ज़कात कितनी है जी कुल माल में? 2.5%, 2.5%, यानी यूं कहें कुल माल का 40वां हिस्सा, 40, 40, 80 और 20, 2.5 हो गए, ठीक है ना, 2.5% हो गया। समझ आ गई?
आसान हिसाब आप कैसे लगाएंगे? कुल माल के पैसे बनाएंगे और उनको 40 पे डिवाइड कर देंगे, जो जवाब आएगा वो आपकी ज़कात होगी। 40 पे तकसीम कर देंगे, समझ आए? 40वां हिस्सा है ना, कुल का 40वां निकालना है, तो वो क्या होगी? ज़कात होगी। अच्छा जी, इसी तरह अगर आपने किसी को राशन डलवा दिया, ईद के कपड़े दे दिए, या क्या है किसी गरीब को बतौर ईदी के आप कुछ दे रहे हैं, ईदी दे रहे हैं और वो ज़कात का मुस्तहिक है, दिल में ज़कात की नीयत कर लें, उसको बताएं नहीं, ज़कात अदा हो जाएगी। समझ आ गई है? उनको सूट दिया है, मुस्तहिक है वो ज़कात का, ज़कात की दिल में नीयत कर लें, ज़कात अदा हो जाएगी। राशन डलवा के दिया है, उसको भले नहीं बताएं आप, बल्कि मैं चाहता हूं कि करना भी हमें ऐसा ही चाहिए। जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती है कि देखो यार ये वक्त आना था, हमें ज़कात भी लेना पड़ी, तो उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उनके सामने इजहार ना किया, कहा जाए कि बस ये अल्लाह ने आपके लिए भेजा है, आपके लिए हदिया है, आप अपनी जरूरियात पूरी करें। लेकिन अगर फिल वाकई ज़कात दे रहे हैं तो देने वाले को दिल में नीयत करना पड़ेगी। और ये ज़कात का जो हिसाब है ना जी, ये चांद के एतबार से होगा, कमरी एतबार से। साल जब चांद के एतबार से साल पूरा होगा तो ज़कात होगी। हमने ये समझ रखा है कि रमजान में ही ज़कात का हिसाब करना है, ये गलत है। आपने अगर कारोबार डाला था या किसी बच्ची की शादी हुई थी मिसाल के तौर पर रबीउल अव्वल में, आपने दुकान डाली थी रबीउल अव्वल में, तो भाई साल कब पूरा होगा माल पर? सोने पर साल कब पूरा होगा? रबीउल अव्वल में। तो ज़कात भी कब लाजिम आएगी? रबीउल अव्वल की उसी तारीख को। इसलिए इस्लामी तारीखों को याद रखा जाए, लेकिन हमने रमजान को ही ज़कात का महीना बना लिया है, ऐसा नहीं है। हां, जिसको पता ही नहीं है, पहले पता ही नहीं था, पता नहीं कब मेरे पास माल आया, कोई याद ही नहीं है, अब वो अपनी आसानी के लिए फिर एक महीने की एक तारीख मुतय्यन कर ले, जैसे यकम रमजान मसलन कर ली, 10 रमजान कर ली, 20 रमजान कर ली, ईद का दिन कर लिया, कोई दिन अपना हर साल के लिए फिर उसी दिन को खास कर ले और उसी के मुताबिक जो है ना वो देता रहे ज़कात। अच्छा जी, तो मेरे भाइयों, इन तमाम मामलात में हमें सबसे ज्यादा एहतियात क्या बरतनी है कि ज़कात अदा करते वक्त हमने ज़कात वहां देनी है जहां ज़कात के सही मानों में मुस्तहिक लोग हों। क्या हो भाई? तवज्जो फरमाएं, फिर तवज्जो फरमाएं। ज़कात के कहीं ऐसा ना हो कि हम तरस खा के ज़कात दे दें, उनका काम बन जाए, हमारी ज़कात अदा नहीं होगी, कल दिन क़यामत के हमें इसी तरह हिसाब में फिर उलझना पड़ेगा। बताएं कोई फायदा हुआ? अपना नुकसान हम कर बैठे। इसलिए मेरे भाइयों, ज़कात के हवाले से बहुत एहतियात, और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि अगले इतवार में भी इंशाअल्लाह बयान हो जाए। हाँ जी, फित्रा, मुजाहिदीन को ज़कात देना कैसा है? क्या मुजाहिदीन को ज़कात देने का ज़्यादा अजर है? मुजाहिदीन को ज़कात देना कैसा है, इसका जवाब देते हुए मुझे शर्म आती है। क्या आती है? जो लोग आज हम ज़कात क्यों देते हैं? कि हम मुसलमान हैं। क्यों भाई? क्या है? मुसलमान हैं। ज़कात क्या है? इस्लाम का एक हुक्म है। और जो इस्लाम की पहरेदारी में अपनी गर्दनें कटा रहे हैं, अपने बच्चे यतीम करा रहे हैं, उनके बारे अभी भी हमें शक हो कि उनको ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते? जो इस्लाम के पहरेदार और चौकीदार बने हुए हैं, उनको ज़कात देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बल्कि देखिए, अपने अजीज व अकारिब में अगर कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई बहुत मजबूरुल हाल, बल्कि है भी सही, अल्लाह का दिया है, इस साल मुजाहिदीन को बढ़ चढ़ के ज़कात दें। क्या करें? मसला खतरनाक बता रहा हूं, लेकिन है इसी तरह भाई। इंशाअल्लाह दिन क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन के चौकीदारों की सफ में खड़ा फरमा देंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे दीन के पहरेदार हैं, ये मेरे दीन के चौकीदार हैं इंशाअल्लाह। फित्रा भी दें, ज़कात भी दें। इंश्योरेंस पर ज़कात देना चाहिए। देखें जी, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस ये होती है जिसको बीमा पॉलिसी भी कह देते हैं, इंश्योरेंस भी कह देते हैं। पहली बात तो यह है कि इंश्योरेंस कराना ये नाजायज और हराम है। समझ आ गई है? चाहे वो अपने बदन की है, अपने बच्चों की है, या अपने किसी माल की है। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है, ये श्योरिटी है, ये जमानत है उस कंपनी की कि आपको अगर कोई भी नुकसान हुआ अल्लाह की जानिब से, हम भर के देंगे। हाँ भाई, अगर आपकी मौत वाकई होगी, आपका एक्सीडेंट हो गया, हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह की तकदीर में टांग अड़ाने वाली बात है नहीं है? समझ आ गई है? तो ये क्या है भाई? नुकसान अल्लाह करने लगे हैं, भर के तुम देने लगे हो, ये क्या बात है? ऐसा हो सकता है? पूरी दुनिया की करो इंश्योरेंस। अभी आया ना तुर्की में जलजिला, सारा मुल्क क्या है, मलबे का ढेर बन गया। कोई पूरा कर सकता है?
कोई नहीं कर सकता, ये अल्लाह ही है जो कर रहे हैं। इंश्योरेंस वैसे शरन नाजायज है। एक शख्स ने अपनी पॉलिसी खुलवा रखी है, उसको फिल फौर इससे तौबा तायब होना चाहिए और ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। वो कभी कौन सा फेक फतवा दिखाएंगे, कोई फेक फतवे, इधर की फेक तहरीरें होती हैं। शरई मसला यही है, 100 बातों की एक कि यह नाजायज है। ठीक है जी, आप क्या करें, वो पैसे वापस लें उनसे कि भाई हम जो जमा करा चुके, जो किस्तें जमा करा चुके, हमें रिटर्न करें। अगर वो नहीं कर रहे तो आपने उनको ये दे रखा है कर्ज, फिर भी आप मुतालबा करते रहें आइंदा और जमा ना कराएं, तो जितना उनके पास पहुंच चुका है उस पर आपको ज़कात देना लाजिम है, वो आपका हलाल का पैसा है। लेकिन अगर आप को इंश्योरेंस का पैसा मिल चुका, एक घर का फर्द था, उसने इंश्योरेंस कराई थी, उसका इंतकाल हो गया, 10 लाख जमा कराया था, 50 लाख मिल गया है, तो ये ऊपर का 40 लाख हराम का है। क्या है जी, ये हराम का है। इसको अपने सर से उतारें और किसी ऐसे गरीबों में बांट दें जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो और सवाब की नीयत नहीं करनी। जैसे सूद का पैसा आपके पास आ गया, कहां करें, क्या करें, इसको खुद नहीं खाना, बहुत ज्यादा मजबूर और मफलूकुल हाल जो लोग हों जिनके खाने का भी कोई नहीं है, उनको दें और सवाब की नीयत नहीं करें। इतनी पर्चियां आ गई। सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीका बता दें जी। एक ही तरीका है जी, समझ आ गई है। हमारे यहाँ असल में कन्फ्यूजन यहाँ से होती है कि शायद सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है ना, वो दरमियान का तहियात यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ के फिर उठें। और फिर याद रखिए, ये गैर मुअक्कदा सुन्नतें नफिल नमाज के हुक्म में क्या हैं जी। और जब 4 रकात नमाज नफिल हम एक साथ नियत बांधते हैं, उनके पढ़ने के दोनों तरीके जायज़ हैं। आप आम 4 मुअक्कदा सुन्नतों की तरह भी पढ़ के दरमियान में अब्दुल रसूलों पे खड़े हो सकते हैं और सेम इन्हीं सुन्नतों की तरह भी अदा कर सकते हैं। और इनको नवाफिल की तर्ज पर, यानी दरमियान में अत्तहियात ले जाएं आखिर तक और सलाम फेरे बिना खड़े हो जाएं, फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू कर दें। गोया कि सिर्फ सलाम नहीं फेरा, बाकी रकात तो अलग अलग हो गए। समझ आ गई है। ये दोनों तरीके जायज है, कर सकते हैं इस तरह। हाँ जी, पर्चियां बड़ी सखावत वाली हैं भाई, देखें। हाँ, माशाल्लाह। और कम करें, तरावी की नमाज की नीयत बता दें। हाँ जी, बहुत अच्छा मसला है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है जी। जब हम इसकी नीयत करते हैं तो नीयत जबान से करना जरूरी नहीं है, दिल में ही नीयत काफी है। लेकिन अगर कोई कहता है कि दिल में पत्नी मेरे से हो नहीं रहा, तो जबान से आदत डाल लें, लेकिन फिर लाना इसको दिल के वजीफे पर है, दिल के वजीफे पर। 2 रकत नमाज तरावी सुन्नत, या 2 रकत नमाज सुन्नत तरावी पढ़ता हूं, 2 रकत नमाज सुन्नत, सुन्नत का लफ्ज़ बोलें सर, सुन्नत तरावी। अल्लाहु अकबर। समझ आ गई है। ये है। अच्छा, यहां एक मसला और भी ज़हन नशीन रहे, हमें एक और गलत फहमी होती है, ये खवातीन का मसला है कि जी 20 रकात की एक साथ नियत शुरू में कर लें। समझ आ गई है। मर्दों का भी मसला है ना, ये नहीं है, खवातीन की जानिब से आया मसला कि जी 20 रकात की एक साथ नियत करके 2-2 पे सलाम फेरते जाएं, मगर एक साथ नियत है। नहीं भाई, जब सलाम फेरा तो पिछला अमल क्लोज हो गया, आगे नया अमल होगा। समझ आ गई है। अब जैसे जोहर की 12 रकात हैं, हम शुरू में 12 रकात की नियत करके शुरू कर दें, 4 सुन्नत हैं, 4 फर्ज हैं, 2 सुन्नत हैं, 2 नफिल हैं, चलेगा? हर नमाज की अलग नियत है, हर सलाम के बाद अलग से नियत करनी है जी। जुमा और जोहर की नमाज का फर्क क्या है बता दें। जुमा अलग इबादत है, जोहर अलग है। और अलबत्ता जुमा वाले दिन जोहर की नमाज शहर वालों पर नहीं है, जिन पर जुमा लाजिम है, उस जोहर के कायम मकाम अल्लाह ने जुमा की नमाज रखी है, जुमा की नमाज। समझ आ गई है। अब यह है कि जिन पर जुमा फर्ज होगा वो जोहर नहीं पढ़ेंगे, वो जोहर, कई लोगों में यह होता है कि जुमा भी पढ़ लेते हैं साथ जोहर भी पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है भाई, जिन्होंने जुमा पढ़ लिया उन्होंने जोहर नहीं पढ़नी, ये जुमा ही जोहर का कायम मकाम हो गया। हाँ जी। अच्छा, एक और मसला भी है भाई, बाज लोग ऐसे हैं शहर में रहते हैं लेकिन वो जुमा की नमाज नहीं पढ़ सके, किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सके। जैसे कैदी हैं, उनको नहीं निकलने दिया गया, या ये है कि बाद ऐसे मजदूर हैं जिनको नहीं, मशीनों से नहीं हटने दिया जाता, भाई तुमने यहां संभालना है काम वरना नुकसान हो जाएगा। जुमा की नमाज कहीं भी नहीं मिली, नहीं पढ़ पाए। अब ये जोहर की नमाज पढ़ना चाहते हैं, बाद में ये जोहर की ही पढ़ेंगे। अब ये कहते हैं ये 2-4 लोग हैं मिलकर जमात करा लें। शहर वाले लोग, अगर कोई शहर में मुसाफिर भी कहीं से आया हुआ है, जुमा के दिन वो जोहर की जमात नहीं करा सकते, अलग अलग जोहर पढ़ना पड़ेगी उन्हें। जुमा के दिन जोहर की जमात कराना जायज
یہ کرونا کے دنوں میں بڑے پھڈے ہوئے اس معاملے میں، سمجھ آ گئی؟ تو یہ مسئلہ اب آپ ذہن نشین رہے۔ میری بیٹی کی رات کو طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، تو میں نے نیت کی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو بقرہ کا صدقہ کروں گا۔ اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے، کیا رائے ہے بھائی؟ اب بکرا ذبح کرنا چاہیے یا اس کی رقم کسی گھر میں؟ دیکھیں جی، آپ نے منت مانی تھی، یہ اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو ایک بکرا صدقہ کروں گی، یہ منت مانی تھی، کروں گا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب کیا ہے، آپ کو بکرا ہی صدقہ کرنا پڑے گا۔ بکرا ذبح کریں، گوشت دے دیں، یا ایسے ہی بکرا کسی غریب کو دے دیں، سمجھ آ گئی ہے؟ بکرا ہی دینا پڑے گا، اس کی قیمت نہیں چلے گی۔ اچھا، باقی کہتے ہیں کہ یہ اس کا گوشت سیلانی والوں کو دے سکتے ہیں، برباد کرنے کیا، تباہ کرنے کیا، خیال کریں۔ سیلانی والے، ایک تو یاد رکھنا کہ یہ لوگ شرک و بدعات کے مرتکب ہیں، سمجھا، اور شرک و بدعات کی ترویج میں یہ لوگ بہت آگے ہیں سیلانی والے، سمجھا کہ ان کو ویسے ہی صدقات نہیں دیا کریں آپ، جیسے جے ڈی سی والے اپنے ہی باطل نظریے کے فروغ میں لگاتے ہیں، یہ بھی شرک و بدعات کے فروغ میں لگاتے ہیں۔ آپ اپنے محلے میں دیکھیں، غرباء کو دیکھیں، کوئی مدرسہ قریب دیکھیں، قرآن پڑھنے والے بچوں کو کھلائیں، آپ کو زندگی بھر صدقہ جاریہ تو ہو، انشاءاللہ اجر ہوگا اس پر۔ ہاں جی، میں دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، حفظ بھی کر رہا تھا لیکن نہیں کر سکا، اب مزید پڑھنا چاہتا ہوں، دماغی کمزوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، بہت محنت کے بعد بھول جاتا ہوں، یاد کیا ہوا، کیا کروں؟ دیکھیں جی، اس کے لیے ہم کوئی بھی بات اگر یاد رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی بات دین دنیا کی، سب سے پہلے اپنے حافظہ کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہ چھوڑیں۔ کیا کریں بھائی؟ اور گناہوں میں بطور خاص یہ جو آنکھ کا گناہ ہے، یہ حافظہ کو چاٹ جاتا ہے۔ یہ جو آنکھ کا گناہ ہے، بد نظری کا گناہ، چاہے وہ موبائل میں ہے چاہے وہ ریئل میں ہے، یہ دماغ اور عقل کو چاٹ جاتا ہے، انسان میں بہت نسیان پیدا ہو جاتا ہے۔ گناہ سے توبہ کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور پرچی ہے، ہاتھوں کی آستین موڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے جی، آستینیں یوں موڑ کر نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز ہو جاتی ہے، ثواب میں کمی ہوتی ہے، مکروہ ہے، اس لیے احتیاط کیا جائے۔ پائنچے اس پر فٹ نہیں کرنا، خیال کرنا، پائنچوں کا الگ مسئلہ ہے۔ ٹخنے ننگے رکھنا واجب ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ تہبند میں شلوار میں ڈھکا رہتا ہے، دن قیامت کے پاؤں کا وہ حصہ، ٹخنوں کا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو کیا ہے، اس پر وعید آ گئی تو اس سے بچنا واجب ہے۔ نماز میں بھی ٹخنے ننگے رکھیں، نماز کے علاوہ بھی ٹخنے مرد ننگے رکھیں، عورتیں ڈھانپ کر رکھیں، اور اگر شلوار اوپر سے فولڈ نہیں کریں گے تو ٹخنے ننگے نہیں ہو سکتے، اور ایسے ہی اگر پینٹ ہے تو نیچے سے فولڈ کر لیں۔ یہ جو بسا اوقات بعض مسجدوں میں بہت زیادہ اس پر غلو کیا جاتا ہے، نہیں جی، اگر آپ نے اوپر سے شلوار اوڑس لی یا نیچے سے آپ نے پینٹ کا فولڈ کر لیا تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی جی؟ الٹا لباس پہننے پر اس کو فٹ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے الٹا لباس پہننے سے منع کیا۔ یہ پانچے، یہ جو شلوار کا اوڑس نے اوپر، یہ الٹا لباس ہے؟ الٹا لباس پہننا یہی ہوتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں فولڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کا جو نیفا بنا ہے کیا وہ فولڈ کر کے نہیں بنا؟ جو پائچا بنا وہ فولڈ نہیں ہے، فولڈنگ تو آپ کے ساتھ 24 گھنٹے پھر لگی ہوئی ہے۔ ٹخنے ننگے رکھیں بھائی۔ ہم نے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لی، سلام پھیرنے کے بعد اب دل چاہتا ہے کہ دوبارہ صلاۃ و تسبیح نماز کے لیے نیت باندھ لیں، تو دوبارہ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ اسلام بالکل پڑھ سکتے ہیں، جتنی بار جی چاہے پڑھیں۔ قرآن پاک کی مقدار کتنی ہونی چاہیے رمضان المبارک میں؟ رمضان المبارک میں تو یہ ہے کہ بھائی کم از کم اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن میں ختم کریں، 3 دن سے کم میں ختم نہ کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے اجازت چاہی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں ختم کرو، پھر یا رسول اللہ جلدی کر سکتا ہوں، پھر ہفتے کی اجازت اور زیادہ، پھر آپ نے فرمایا 3 دن میں اور زیادہ، آپ نے فرمایا نہیں 3 دن سے کم میں اس کا حق ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر تو F16 بننا پڑے گا،
نہیں سمجھتے اب 16 کیا ہوتا ہے، سمجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا، لگے رہیں گے اس طرح نہیں۔ قرآن مجید کو اس کے پورے آداب کے ساتھ، اس کے وقف کا لحاظ، اس کے اعادہ کا لحاظ ہو، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی لذت کو محسوس کر کے پڑھیں۔ کیا قرآن پڑھیں، چاشنی اور لذت اپنے اندر، اس کی لذت کو اپنے اندر ڈالیں، قرآن کی لذت اندر آئے۔ تو اس طریقے سے باقی جو ہے نا، اگر روزانہ 10 پارے پڑھ سکتے ہیں اچھی بات ہے، کم پڑھیں تو بھی گناہ نہیں ہے۔ روزوں میں لپسٹک لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ لپسٹک لگانا روزے کی حالت میں جائز تو ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب اس کے اثرات حلق تک نہ پہنچیں۔ اگر لپسٹک مثلا زبان سے اس کو چاٹ لیا اور وہ لعاب میں شامل ہوا، حلق تک اس کے اثرات پہنچ گئے، اس کے ذرات، اس کا رنگ پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ لپسٹک نہ لگائی جائے روزے کی حالت میں۔ ہماری ایک کزن ہے، اس کے شوہر کا کام نہیں ہے، نہیں ہے، روزگار نہیں، کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، وہ بیمار رہتی ہے، اس کا عقیدہ بریلوی ہے؟ دیکھیں بھائی، بریلوی یا دیوبندی ہونا معیار نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ بریلوی یا دیوبندی ہونا معیار، یہ تو فرقے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ شرک نہیں کرتا تو نام کوئی بھی ہے مسلمان ہے۔ کیا؟ اگر وہ شرک نہیں کرتا، شرک کرتا ہے تو دیوبندی ہو کر بھی مشرک ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ ہم دیوبندیت کے جو نا وکیل تھوڑی ہیں، ہم تو قرآن و سنت کے وکیل ہیں بھائی۔ اور مسئلہ اسی طرح ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہے اور اس کا عقیدہ 100% قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بریلوی کہلانے سے کوئی فرق، اور کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتا ہے اور ساری بدتیں اس کے اندر موجود ہیں تو پھر یہ دیوبندی سمجھ آ گئی ہے؟ پھر نہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں، جیسے ان بہن کے بارے پوچھا گیا، اگر وہ شرک کرتی ہیں، بدعات کرتی ہیں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو آپ، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، آپ ان کو نفلی صدقہ دیں۔ لیکن اگر ان میں شرک نہیں ہے تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ دیں، بالکل صلہ رحمی کا معاملہ بھی ہوگا اور ڈبل ثواب ہوگا، رشتہ داری بھی ہے، غریب بھی ہیں، اور اس طریقہ سے، اور ان کے کوئی گھر میں ہیں بھی نہیں جیسے بڑے، تو دے سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ان کے معاملات جو ہے نا وہ دینی اعتبار سے متعلق نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہا سن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ و اتوب الیہ۔